Hello everyone, welcome to NerdFit. Today we'll start with chapter 1 of Political Science, the state. Very small chapter, just 6 pages and 10 slides. Let's start. Here mainly we will try to know the difference between nation, nationalism, government, state. Usually these all terms feel like one and the same thing, but they are different in various aspects. Let's start with nation. Nation is a group of people who identify socially, culturally, politically, and want to establish a separate identity for themselves. So, nation comes from a feeling of same culture, religion, language, कुछ भी हो सकता है. It is a feeling of belongingness because of having commonality in things. अभी ऐसा नहीं है कि नेशन का मतलब ये होगा कि एक स्पेसिफिक जोग्राफिक टेरिटरी होनी चाहिए. देयर कैन बी अ नेशनल फीलिंग विदाउट हैविंग अ स्पेसिफिक जोग्राफिक टेरिटरी. फॉर एग्जांपल ये पैलेस्टाइन का केस है. इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग न्यूज़ यू नो पैलेस्टाइन और इसराइल का इशू इज़ अ लॉन्ग lasting battle. The issue mainly is that the Palestine people उनको वेस्ट बैंक और जेरूसलम का जो है वो एरिया अपना लगता है, बट वेयर एज इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, इट कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ इसराइल. सो वी कैन से दैट पैलेस्टीनियंस हैव अ नेशन बट पैलेस्टीनियंस आर नॉट अ स्टेट. अब ये वर्ड नेशन कहाँ से डिराइव होता है? वर्ड नेशन इज़ अ लैटिन वर्ड डिराइव फ्रॉम नासी विच मीन्स टू बी बॉर्न. जहाँ पे आप बॉर्न होते हो वहाँ के कल्चर और सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आप सिमिलर होते हो, एंड दैट्स व्हेन द फीलिंग ऑफ नेशन कम्स विद इन. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नेशन? फर्स्ट फीचर इज़ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन में सिमिलैरिटी होनी चाहिए. वो लैंग्वेज हो सकता है, रेस हो सकता है, रिलीजन हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल द पीपल ऑफ महाराष्ट्र वी स्पीक मराठी. नेक्स्ट इज़ द फीलिंग ऑफ अ कम्युनिटी. ये इमोशनल डायमेंशन है. आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप उस बिगर सोसाइटी का एक पार्ट हो एंड यू वांट सेल्फ डिटर्मिनेशन, दैट इज़ डिज़ायर टू बी पॉलिटिकली सेपरेट. फॉर एग्जाम्पल विदर्भ, it is a comparatively underdeveloped area in Maharashtra, but it is not a separate state. There has been a feeling of having a different determination, yeah, politically separate from Maharashtra, but as of now it is not. So I hope nation is clear. Next is nationalism. Nationalism का best example is India versus Pakistan का match. You know that is there is a feeling. और जब भी पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया जीतता है क्रिकेट में, यहाँ वहाँ सारी तरफ फायर क्रैकर्स होते हैं. So nationalism is a force which holds the people a sense of political loyalty towards the country. ये एक political identity जैसा होता है. It's the love for one's nation. People become sentimentally attached to their homeland. India's fight for independence was an expression of Indian nationalism. जब इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी था एंड वी हैड आवर ओन फ्रीडम स्ट्रगल्स, फ्रीडम फाइटर्स in 1900s, so that is an example of nationalism that we displayed against the British intruders. Nationalism का एक example है standing up during national anthem. You know, we respect our nation. What are the features of nationalism? Nationalism is a force that can be positive as well as negative. अब ऐसा क्यों कहा गया है? बिकॉज प्रोग्रेसिव नेशनलिज्म इज़ समथिंग जो यूनिटी बढ़ाता है, वेयर एज एग्रेसिव नेशनलिज्म इज़ समथिंग जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी को बढ़ावा देता है. फॉर एग्जांपल तमिल एलिटीज़, यू नो दैट दे आर इंसर्जेंसीज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सो दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म. Nationalism discourages imperialism or colonialism and encourages self-determination. नेशनलिज्म जो है वो फीलिंग ऑफ वन सेल्फ या सेल्फ डिटर्मिनेशन को इनक्रेज करता है, और कॉलोनियलिज्म जो है दैट इज सुप्रीमसी ऑफ अदर्स ओवर वन सेल्फ उसको डिस्करेज करता है.
Nationalism promotes diversity, and India is the best example of it. Unity in diversity. We have all types of people in our country, but still we are one, that is having different types of salads in a bowl. Next, there are 4 forms of nationalism: liberal, conservative, expansionist, anti-colonial. Liberal liberal form of nationalism has its origin from French Revolution. We have also seen the mentions of this form of nationalism in President Woodrow Wilson's 14 points. It accepts that every nation has a right to freedom and self-determination. Conservative is a kind of inward looking. It gives importance to patriotism, that is Deshbhakti, looks at nation as closely linked to society, that society and nation are closely connected. Expansionist nationalism is an aggressive form of nationalism. Countries start to become aggressive and create empires for national glory. For example, colonialism. British thought की व्हाईट लोक जे आहेत ते ब्लॅक्स किंवा ब्राऊन लोकांपेक्षा जास्त सुप्रीम आहेत, त्यामुळे त्यांनी काय केलं, एक्सपान्शनिस्ट नॅशनलिझम दाखवलं की हे ब्रिटिशर्सची जबाबदारी आहे की हे सगळ्यात दरिद्र लोकांना त्यांच्या दारिद्र्यावरून बाहेर काढून त्यांना सिव्हिलाइज सोसायटीमध्ये आणणं हे त्यांचं शुभ आणि खूप महान काम होतं असं त्यांना वाटायचं, पण रियालिटीमध्ये तसं काहीच नाही आहे. नेक्स्ट इज अँटी कोलोनियल नॅशनलिझम. रेफर्स टू नॅशनल लिबरेशन स्ट्रगल और फ्रीडम स्ट्रगल. फॉर एक्झाम्पल इंडियामध्ये ब्रिटिशच्या कॉलनीज होत्या आणि त्यातनं बाहेर निघायला जे नॅशनलिझमचा जन्म झाला त्याला आपण अँटी कोलोनियल नॅशनलिझम म्हणतो. नेक्स्ट इज स्टेट इज अ पॉलिटिकल कम्युनिटी. आता प्रिॲम्बल ऑफ इंडियामध्ये काय लिहिलं की इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक. सोवरेन म्हणजे काय? सोवरेन म्हणजे त्या देशाला स्वतःचे डिसिजन्स घ्यायला कुठल्या दुसऱ्या देशावर डिपेंडेंट नाही राहायला लागत, ह्याचा अर्थ आहे सोवरेन. डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक सो वेन डज अ नेशन बिकम्स अ स्टेट. आता नेशन म्हणजे काय आलं की ते लोक स्वतःमध्ये काही ना काही तर कॉमन हुडकतात, ते लँग्वेज असू दे, रिलिजन असू दे, काही असू दे, आणि त्यांना स्वतःचं सेल्फ डिटर्मिनेशन पाहिजे, एक सेपरेट पॉलिटिकल आयडेंटिटी पाहिजे. ते झालं नेशन स्टेट कधी बनतात? जेव्हा ते सोवरेन आहे. सोवरेन म्हणजे जेव्हा ते इंडिपेंडंट आहे, त्याची गव्हर्नमेंट इंडिपेंडंट आहे, त्याच्याकडे एक स्पेसिफिक टेरिटरी आहे आणि एक पॉप्युलेशन आहे. टेरिटरी म्हणजे त्या ज्युरिस्डिक्शनमध्ये त्या लोकांवर त्यांना एक इंडिपेंडंट गव्हर्नमेंट पाहिजे जे त्यांच्या डिसिजन स्वतःहून घेऊ शकते, आणि ह्या डिसिजनमध्ये काय म्हणतात, या डिसिजनचं पालन करणारी एक स्पेसिफिक पॉप्युलेशन आहे. हे सगळे जर 4 मुद्दे असले तर आपण त्याला काय म्हणू शकतो? एक स्टेट म्हणू शकतो. आता इथं बघा, जम्मू अँड काश्मीरमध्ये अक्साई चिन आणि नॉर्थ एरिया, दॅट इज POK जरी असलं तरी आपल्या इंडियाची एक डेफिनाईट टेरिटरी आहे आणि ज्याचा ज्युरिस्डिक्शन जे इंडियन गव्हर्नमेंटच्या अंडर, दॅट इज मोदी सरकारच्या आत येतो. आता हे रशिया आहे. रशियामध्ये पण बरेच वेगळ्या नॅशनॅलिटीचे लोक एकत्र येऊन राहतात. आता इथं सायबेरियन झाले किंवा युक्रेनियन झाले, ते ऑल हॅव डिफरंट नॅशनॅलिटीज बट दे आर पार्ट ऑफ कंट्री कॉल्ड रशिया, कंट्री ऑर स्टेट कॉल्ड रशिया. आता काही डेफिनेशन्स आहेत स्टेटचे. देर इज नो यूज ऑफ रिडिंग दिस. की ॲरिस्टॉटल जे आहे ते एक ग्रीक फिलॉसॉफर होता. जीन बोडीन जे आहे ते एक फ्रेंच फिलॉसॉफर होता. वुड्रो विल्सन जे आहे ते अमेरिकाचे प्रेसिडेंट होते, आणि हाय लॉर्ड लास्की जे आहे ते ब्रिटिश पॉलिटिशियन होते. मॅच द फॉलोइंगमध्ये हे आहे. आता डिफरन्स बिटवीन स्टेट अँड गव्हर्नमेंट, दिस इज द लास्ट टॉपिक. 10 मिनटामध्ये पूर्ण चॅप्टर संपणार आहे. स्टेट ॲब्स्ट्रॅक्ट कॉन्सेप्ट आहे, वेरॅज गव्हर्नमेंट जे आहे ते कन्क्रीट रियालिटी आहे. स्टेट इज मोर एक्सटेन्सिव्ह दॅन गव्हर्नमेंट. इट इन्क्लूड्स ऑल पब्लिक इन्स्टिट्यूशन्स अँड ऑल मेंबर्स ऑफ सोसायटी. पब्लिक इन्स्टिट्यूशन्स किंवा गव्हर्नमेंटचे पार्ट्स म्हणा, लेजिस्लेटिव्ह, एक्झिक्युटिव्ह, हे सगळं जे आहे हे स्टेटच्या आत येतं, आणि गव्हर्नमेंट जे आहे ते स्टेटचं पार्ट आहे. स्टेट इज अ परमनंट नेचर आणि गव्हर्नमेंट जे आहे ते स्पेसिफिक टाईम पिरियडसाठी असते. फॉर एक्झाम्पल 5 years.
सिस्टम ऑफ गव्हर्मेंट कॅन चेंज, गव्हर्मेंट्स कम अँड गो, पण स्टेट जे आहे ते आहे तसं राहतं. स्टेट इज इम्पर्सनल अथॉरिटी, इट इज पॉलिटिकली न्यूट्रल. गव्हर्मेंट हॅज डिफरंट आयडिओलॉजीज ॲज अजेंडा. जसं की काँग्रेस झालं त्यांचे वेगळे आयडिओलॉजीज आहेत, BJP झालं त्यांचे वेगळे आयडिओलॉजीज आहेत. स्टेट सोवरन आहे, सोवरन दॅट इज इंडिपेंडेंट, आणि गव्हर्मेंट जे आहे जे त्यांचा सोर्स ऑफ अथॉरिटी स्टेटकडून घेतं. सो दॅट्स इट. आय गेस 10 मिनटाच्या थोडंसं वर झालं आहे, पण पूर्ण चॅप्टर संपला आहे. आय होप यू लाईक इट.